सत्कारयोग सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, गुरु दरबार दे विच आपो अपनियां हाजरियां लेके इकत्तर होए हाँ। सतगुरां दी रहमत है, कोई तन करके आए, कोई मन करके आया, कोई आत्मा के तल ते जिउना चाहुंदा है। तन करके जीवना, मन करके जीवना, आत्मा के तल ते जीवना मनुखता नूं ये तखालस तकरीबन मिले हुए हैं। मन है तो मनुख दा जिंदगी दा उधार है जिहड़ा वो हो जाता है, क्योंकि कुछ गुनाह ने जिहड़े शरीर करदा है, पर उन्हां दी जड़ जिहड़ी है वो मन विच पई हुंदी है। गुनाह मन करदा है, सज़ा तन नूं दित्ती जाती है। ये जिहड़ी सज़ा देनी तकरीबन बहुत सारे मनुख ने जिहड़े अपने तन नूं बड़ी कठिन सज़ा दिंदे ने। परमेश्वर का नाम आराधना करने वास्ते बड़ा शरीर नूं तंग करते हैं, सज़ा दिंदे हैं। मन करके परमेश्वर दे घर विच आउणा, तन करके परमेश्वर दे घर दे विच आउणा। जिहड़ा तन करके आ गया, इहदा एक दिन मन भी आ जाऊगा। जिहड़ा मन करके आ गया, गुरु साहिब जी महाराज कहते दुबारे तैनूं इस तन की लोड़ नहीं रहनी। मन भगवान के चरणों विच ते लग गया। मन भगवान के चरणों विच लग गया है, तो हुण तन की जिहड़ी है ये मंग तेरी मुक गई है। जिन्ना कुछ तन नूं चाहीदा सी, ये सब दियां सब डिमांडां मनुख दियां खत्म हो गई, क्योंकि हुण मन दे तल ते जाउंदा है। जिन्ना चिर ये तन दे नाल जुड़े है, मिट्टी के पुतले नाल जुड़े है, उन्ना टाइम इस दियां डिमांडां, इस दियां मंगां तकरीबन दिनों दिन वधदियां जाणियां ने, इन्हां ने घटना नहीं है। जद ये घटदियां नहीं है मंगां, तो फिर गुरु साहिब जी महाराज कहते तू अपने मन के तल ते जिउणा सिख, आत्मा के तल ते जिउणा सिख। क्यों अपने शरीर नूं, अपनी जिंदगी नूं सजावां दे रहे हैं? परमात्मा ने तैनूं किन्नी वधिया जिंदगी बख्शी है, इसदा सुचज्जे ढंग दे नाल तू इस्तेमाल कर। ते जिहड़े मनुख इस नूं सजावां दिंदे ने, ते गुरु नानक देव साहिब जी महाराज जी ने भावें वो सज़ा कोई दुनिया करके दिंदा होवे, भावें बहुत सारे पखंडवाद दे विच पए अपने शरीर नूं सज़ा दे के कहंदे असीं रब दा नाम जपदे हां, तो गुरु नानक महाराज ने इन्हां चीज़ां दा खंडन कीता है। शरीर नूं दुख दे के, शरीर नूं सज़ा दे के तू किहड़े रब दा नाम जप रहे हैं? तो गुरु नानक दी पावन पवित्र गुरबाणी जिहड़ी है, ये मनुखता नूं
ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਲਕਸ, ਸੋਮ ਅਤੇ ਰਿਣ ਮੋਚਨ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਮ ਮੋਚਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਪਾਲ ਮੋਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਸਲੀਅਤ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਨੂੰ 68ਵਾਂ ਤੀਰਥ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 68ਵਾਂ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੀਰਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਖੱਲਸ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਆਹੁਤੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਹੁਤੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਕਲਯੁਗ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਯੁੱਗ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਤਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ, ਦੁਆਪਰ ਤੇ ਕਲਯੁਗ। ਇਸ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਵੀ ਹੋਏ। ਬਰਮਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਸਰਵਸਵਤੀ। ਤੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਥਾ ਸੁਣਦੀ। ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਗਏ, ਨਜ਼ਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਨਾ ਹਟੀ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਜਰਾ ਗਹਿਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ, ਲੋਚਨ, ਅੱਖਾਂ। ਇੱਕ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੱਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਝਾਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਝਾਕਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
कई वारी की हुंदा है कि मनुख की नज़र तो किसी होर जगह पर होंदी है, पर अंदरला नज़रिया किसी पासे होर हुंदा है। दोए दोए लोचन पेखा, हाउ हर बिन अवर ना देखा, नैन रहे रंग लाई, अब बेगल कहन ना जाए। नज़र अते नज़रिया, ये जिहड़ियां अखियां दी नज़र है साडी, अखियां दे नाल असीं देखदे हां, ये किसी भी जगह ते जा सकदी है। पर जदों इहदे पिछे दा नज़रिया जिहड़ा है वो माड़ा हो जावे, उस मनुख नूं माड़ा कहा जा सकदा है कि ते नज़र बड़ी माड़ी है। समाज दे विच कहंदे ने इस बंदे दी ते नज़र बड़ी माड़ी है, उहदियां अखियां माड़ियां नहीं हुंदियां। अखियां तां उन्हां दियां साडे वर्गियां लगियां हुंदियां ने, पर जिहड़ा अखां दे पिछे नज़रिया खड़ा हुंदा है ना, नीयत खड़ी हुंदी है, वो चंगी नहीं हुंदी। जिस कारण करके जिहड़े मनुख दा नज़रिया गलत होवे, जिहड़ी जगह ते उहदियां नज़रां पै जांदियां ने, फिर वो मिठास दे विच कड़तन कीड़े पै जांदे ने। जिस मनुख दा नज़रिया गलत होवे, कई बारी मनुख तकरीबन जिंदगी दे विच भुलेखे खांदा है बड़ी बारी कि फलाना ते फलाने नूं देख रहा सी, उहदियां नज़रां ते उत्थे गईयां सी। गुरु नानक महाराज ये नहीं देखते कि तू अखियां ना किनू देखिया है। गुरु साहिब जी महाराज कहते अखियां लाइयां ही देखण वास्ते है, अखियां तेरे लाइयां ही देखण वास्ते है, तू देख। पर तू दुनिया नूं इन्ना भी ना देख कि इहदे विच ही खचत हो जाए। भाई गुरदास कहते अखी देख ना रजियां बहु रंग तमाशे, जग दे रंग तमाशे देख के तेरियां अखियां ने रजना नहीं। अखां तेरे लगियां ने देखण वास्ते ही, तू देख। मनुख देखदा कित्थे है, ये गल ते दुनिया देखदी है। पर इन्हां अखियां दे पिछे मनुख दा नज़रिया की है, ये बाबा नानक देखदा है। इन्हां अखियां दे पिछे नज़रिया की है। जो कुछ दुनिया नूं दिखाई दिंदा है वो सच नहीं है, क्योंकि किसी मनुख की गल ते पहचान नहीं की जा सकती। जो कुछ अकाल पुरख महाराज जी कहते ने, दुनिया दे सारियां दे दुनिया दे झूठे बोल हो सकते ने, बाबे नानक दा एक भी बोल झूठा नहीं है। अखियां की देख रही हैं, किधर देख रही हैं, कोई बहुते मेहने नहीं रखदियां। लाइयां देखण वास्ते तू देख। पर गुरु नानक महाराज कहते इन्हां अखियां दे पिछे नज़रिया गलत ना होवे तेरा। देखना कोई माड़ा नहीं है, अखियां नाल देखना कोई माड़ा नहीं है, देखण वास्ते लाइयां ने, होर कादे नाल देखेगा। ते गुरु साहिब जी महाराज कहते ते पिछे नज़रिया ना माड़ा होवे। दुनिया बहुत भुलेखे खा जाती है। तकरीबन अखियां लोचा जिन्हां नूं कहंदे ने, दोए दो लोचन पेखा। लोचा लोचन अखियां देखना, ये पिछे नज़रिया की है, ये अकाल पुरख महाराज जी देखते हैं। अखियां दे पिछे देखना कुछ गल होर है, ये तो दुनिया अंदाजे ला लैंदी है, फलाना फलाने नूं देख रहा, कौन किहनूं देख रहा है। इन्हां चक्रां दे विच ना रही। गुरु नानक महाराज कहते तो अकाल पुरख दे दर ते आए हैं। गुरु साहिब जी महाराज कहते अकाल पुरख ने ये देखना है कि तू देख की रहा है, इन्हां पिछे नज़रिया की है, नज़रिया तेरा सही है या गलत है, ये गुरु नानक महाराज जी देखणगे। सामने बैठी सरस्वती ते ब्रह्मा दियां नज़रां टिक गईयां ते उहदी बेटी भी हुण उठ के सी जिहड़ी एक पासे हो गई। उन्होंने पता लग गया कि मेरे पिता का जिहड़ा नज़रिया है ये हुण कोई बहुता चंगा नहीं रहा। जिधर सरस्वती बैठी इहदियां नज़रां उधर भी चलियां गईयां, उठ के दूजे पासे बैठ गई। जिधर सरस्वती फिर बैठी तो इहदियां नज़रां फिर बरमे दियां उधर चलियां गईयां।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਸਵਤੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਠ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਗਈਆਂ। ਉਂਝ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਗਾਹ ਇਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਇਹ ਫਿਰ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ, ਬਾਹਰ ਉਸਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਖੋਲੀ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਉਹ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਖੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢ ਕਿੱਥੋਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ। ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਜਦਾ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਖੋਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੇਗਾ ਨਾ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਖੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਢ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਚੋਰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਰਸਤਾ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਅੰਧਾ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਦੇਖੇ? ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਅੱਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀਏ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪ ਹੀ ਖੋਵੈ, ਦੁਬਾਰੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੋਲੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਰਮਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਤੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਮਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬੜਾ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, केते बरमे घाड़त घड़ी है रूप रंग के बेस। बर्मा एक नहीं होया, करोड़ा ही हो के चले गए थे बरमे। ब्रह्मा जो को एक दिन तब कहियत निरधार, सार किताबली। कई बरमे हो के समाज दे विच चले गए। कई वेदां शास्त्रां दे विच विद्वानां ने लिखिया है, कहंदे जदों ये चारे युग 42,20,000 साल उम्र बनती है चारे युगां दी, ते इन्हां चारे युगां नूं जदों वारी वारी पलट के आउंदे रहिंदे ने तो बर्मा जियां दा एक दिन बनता है। एक दिन केते बरमे घाड़त कड़िया, पता ही नहीं किन्ने हो के चले गए। इस गल का पता किस नूं लग्या? भगवान शिव जी नूं। भगवान शिव जी नूं पता लग्या, क्रोधवान हो गए जदों इस गल का पता लग्या कि इन्ना नजरिया गलत इसदा। अपनी ही सरस्वती बेटी वाले नज़रां तकी जांदा ते भगवान शिव जी नूं जिस वक्त बड़ा क्रोध आया, गुस्सा आया, ते भगवान शिव जी ने बर्मा दे मुख ते थप्पड़ मारे। उन्हां समयां दे विच जदों वज्जिया ते जिहड़ी भगवान शिव जी दी अड्डो अड्डी जिहड़ा है ग्रंथकारां ने लिखिया, कईयां ने ते लिखिया है कि बरमे का सिर वढ़ दिता सी ते बरमे का सिर सी जिहड़ा वो नाल ही लटकदा रह गया सी। ते कईयां ने लिखिया कि भगवान शिव जी ने थप्पड़ मारे ते उन्हां दे जदों मारिया थप्पड़ ते उन्हां दे ताली ते मुखड़ा छप गया बर्मा जिहां दा। ताली, ताली जिन्हों असीं हत्थ दी तली कह दिंदे आ, ताली ते उन्हां ते सी जिहड़ा मुखड़ा छप गया। इंज कहो
कि भगवान शिव जी नूं ब्रह्म हत्या लगी उन्हां समयां च। हत्या कि तू ये कर्म की कीता, जिवें समाज दे विच कोई काम करदा ना, गलत काम करदे उहनूं कानून सज़ा दिंदा है। धर्म दे विच जिहड़े मनुख रहिंदे ने, जदों ये मर्यादा की उलंघना करके कोई गलत कर्म करते हैं तो उन्होंने भी सज़ा दी जाती है। श्री अकाल तख्त साहिब ते वड्डे वड्डे राजे महाराजा के कोटड़े मारे जाते सी, पुराने जमाने च सजावां दित्तियां जांदियां सी। उन्हां समयां दे विच दरख्त दे नाल बन के कोटड़े मारे जाते सी संगत के सामने, जे कोई मर्यादा की उलंघना करता हुंदा सी ते जे गुरु के घर की मर्यादा उलंघना की है तो तैनूं ये सज़ा मिलती है। कोटड़े मारे जाते सी उन्हां समयां दे विच। ते हुण जिहड़ा समय समय के नाल सब गल्लां जिहड़ियां ने वो तब्दीली दे विच हुण आ गईयां ने। उन्हां समयां दे विच सज़ा मिलती हुंदी सी जदों भी कोई किसी भी धर्म की मर्यादा की उलंघना करदा। पढ़न वाले बच्चों नूं जिहड़े कोई धार्मिक विद्या पढ़ते सी उन्हां नूं भी सज़ा मिलती हुंदी सी, उन्हां नूं सज़ा मिलती हुंदी सी बड़ी। थोड़े समय दीयां गल्लां ने, जदों टकसालां दे विच बच्चों नूं पढ़ाया जांदा सी ना, ते उन्हां समयां दे विच डंडियां दे नाल कुट-कुट के बच्चों नूं पढ़ाया जांदा सी, डंडियां दे नाल। ते बहुते ही जे कोई बिल्कुल ही ना पढ़दा तो बड़ी सख्त तो सख्त सज़ा सी जिहड़ी वो मिलती हुंदी सी। मेरे नाल एक मेरा मित्र पढ़दा हुंदा सी। जपजी साहिब दे विच आउंदा ना, मूत पलीती कपड़ होए, वो पलीती नूं पतीली कह दिया करे। सच जाणिओ 12-13 दिन लगातार एक शब्द की खातर वो मारां पैंदियां रहियां सी, 12-13 दिन। ते पर ग्रंथी सिंह इहो जिहा सजा फिर बाद दे विच क्या आनंद कमाल दी गुरु साहब ने कृपा की, सजावां मिलदियां सी। भगवान शिव जी ने उन्हां दे हत्थ ते सी जिहड़ा ताली ते छप गया उन्हां दा मुखड़ा, इन्हां नूं ब्रह्म हत्या दी हुण कहंदे तैनूं सज़ा लग गई, धार्मिक सज़ा। भगवान शिव जी अनेकां जगह ते सी जिहड़ा वो गए, पर किसी भी जगह तो इन्हां दी ये जिहड़ी सी हत्या, जिहड़ा उन्हां दा निशान सी ताली ते लग्या होया, वो नहीं मिटिया, वो निशान ना मिटिया। जदों किसी भी जगह ते वो निशान ना मिटिया ते फिर भगवान शिव जी इत्थे आए सी सोम मंदिर ते, इसे जगह ते आए ते इसे जगह ते आके उन्होंने उन्होंने इस गल का पता सी कि दुनिया ते अनेकां तरह के तीर्थ ने, ते पर जिहड़ा दुनिया ते 68वां तीर्थ है वो है ये सोम, जिन्हों पहला सोम कहा जाता सी, हुण असीं कपाल मोचन कह दिंदे हां। बलकस, सोम अते ऋण मोचन, ये 3 तीर्थ मन्ने सी। फिर भगवान शिव जी इत्थे आए ते उन्होंने आके इत्थे तीर्थ दे विच इशनान किया। इशनान करन तो बाद फिर इत्थे इसे सरोवर दे विच आके उन्हां दे जिहड़े ब्रह्म हत्या लगी हुई सी भगवान शिव जी नूं, वो इस जगह ते आके लै गई सी। अगाहां चली इते 68 तीर्थ है। बाबे नानक ने, गुरु नानक अकाल पुरख महाराज ने कृपा की है कि 68 तीर्थां दा इशनान कित्थे है। जे तां 68 तीर्थां ते गए तो सारी जिंदगी लग जानी है। 68 तीर्थां दे सरोवरां दा जिहड़ा पवित्र शक्ति सी, पावन पवित्र इशनान है जिहड़ा,
ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਚਲੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹੀ ਖਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਅਤੇ ਮਰਨਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚੰਗਾ ਅਤੇ ਮੰਦਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲਾਓਗੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਤਾ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਪੁੰਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ? 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜੀ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 68 ਤੀਰਥ ਉਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ। ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਭਾਵ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਖੜ ਕੇ, ਬੈਠ ਕੇ, ਤੁਰਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, 68 ਤੀਰਥ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ। 68 ਤੀਰਥ ਸਗਲ ਪੁੰਨ ਜੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਤੂੰ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨਾ, ਕਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 68 ਤੀਰਥ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਜੀਵ ਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਛ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜੀਵ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨਾ। ਤੈਨੂੰ ਦਇਆ ਆਈ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧਵਾਨ ਹੈ, ਐਡਾ ਅਭਿਮਾਨੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਲੋਭੀ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਰਮ ਉਲਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੋਏ ਭਾ ਚੜੀਏ ਸਹੋਰ? ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਭਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਥ ਤੇ ਲਾਉਣ ਗਏ ਹੋ
ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ 2-4 ਭਾ ਹੋਰ ਚੜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਬਥੇਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਤੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਾਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਤੇ ਦਇਆ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੀਰਥ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਰਥ ਕੋਈ 1-2 ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 5-10 ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ 8-60। 60 ਤੇ 8 ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 68 ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ 68 ਤੀਰਥ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੀਵ ਤੇ ਦਇਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਦਇਆ? ਨਾ ਨਾ, ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਤੇ ਕਦੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤੱਥ ਨੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਢੀ ਇੱਥੋਂ ਵੱਜਿਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੇ ਪੁੱਤ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਦਇਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੋਂ ਜਾਣੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾ ਲੈ, ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾ ਲੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਉਤਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਲੀ ਤੇ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰੀ ਸੀ ਉਹ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਸਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਪੱਥਰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੀ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਇਹੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜੀ। ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੀਰਥ ਤੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਭਾਰ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਡਾਂ ਭਾਰ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਆਏ। ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਉੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਬੈਠਣਾ, ਸਾਡਾ ਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸੁਣਨਾ
परमात्मा के दर ते प्रवान हो जाए। इसे लिए गुरु साहिब जी महाराज कहते केसो केसो कूकी है ना सोई है आसार, रात दिवस के कूकने कबहू के सुनै पुकार। परमात्मा साडा गाउना साडा सुनना वारी वारी असीं कूक रहे हैं, एक ना एक दिन साडी पुकार जिहड़ी है वो तुहाडे दर ते प्रवान हो जानी है। भुल्लां चुकां दी खिमा। आईयां संगतां दा धन्नवाद। प्रेम दे नाल सारी संगत बुलायो फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।